क्वेश्चन नंबर 5 नीचेना दरेकना अविभाज्य अवयव पाड़ीने तेना अवयवोने घातना गुणाकारना स्वरूपे दर्शावो। पहलू है 648 आप्यु छे। तो अहीं आपणुं क्वेश्चन नंबर 5 है एनु पहलू जे छे 648 आप्यु छे। तो आपणे अहींया जोईए 648 सौथी पहला सौथी नानी संख्या थी भागाकार करी शकाय छे, 2 थी भागाकार करी शकाय छे। तो आ जोवानुं पाछळना अंक जे छे तो 2 थी भागाकार करी शकाय केम के 2 ना घड़ियामां 8 आवे छे। तो 2 थी भागाकार करीए, 2 तरी 6 थाय छे अने 2 दू 4 अने 2 चौक 8 थाय छे। फरीथी 2 थी भागाकार जशे केम के अहींया 2 ना घड़ियामां 4 आवे छे। तो 2 एका 2 एक बध्युं 12 थई गया, 2 छंग 12 अने 2 दू 4। हवे 2 थी जशे भागाकार, हाँ 2 अठ्ठा 16 थाय छे अने 2 एका 2 बराबर। पाछळ जोवानुं छे अहींया 2 थी भागाकार जाय छे नथी केम के 2 ना घड़ियामां 1 आपतुं नथी। पछी 3 थी जोईए तो 3 थी जोवानुं होय तो आ बंनेनो सरवाळो करीने जोवानुं छे। 8 अने 3 केटला थाय छे 9 अने 3 ना घड़ियामां 9 आवे छे, हाँ एटला माटे 3 थी भागाकार जशे। 3 दू 6 थाय छे, 2 वध्या 1 पाछळ मूकीए, 2 ना पाछळ तो 21 थाय छे, 3 सत्ता 21 थाय छे। 3 ना घड़ियामां 27 तो आवे छे, 3 નું 27 पछी 3 तरी 9 पछी 3 एका 3। ओके आ थई गयुं। तो आपणे लखीए 648 बराबर 2 केटली वखत छे 3 वखत 2 गुणिया 2 गुणिया 2 पछी 3 केटला वखत छे 1 2 3 4 वखत छे तो 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 3। ओके हवे छे आपणी पासे अहींया 2 केटली वखत छे तो 3 वखत छे 2 ની 3 घात अने 3 केटली वखत छे 4 वखत एटले 3 ની 4 घात आवशे। आम 648 बराबर 2 ની 3 घात गुणाकार में 3 ની 4 घात एनु आंसर आवशे। ओके पछी आपणी पासे बीजो छे, बीजामां शुं आप्युं छे 405 आप्युं छे। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली छे जुदा जुदा चेप्टरोनी, त्यांथी तमे जोई शको छो। अने चेनल उपर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। हवे जोईए 405 अहींया मूकवानुं छे। पहला जोईए 2 थी भागाकार जाय छे तो 2 अहींया 5 आवे छे तो 5 2 ना घड़ियामां 5 आवतुं નથી बराबर। तो हवे 3 थी जाय छे तो हवे शुं करवानुं छे सरवाळो करी लेवानुं छे 3 अंकोनो। 4 अने 5 9 थाय छे, 3 ना घड़ियामां आवे छे, हाँ एटला माटे 3 थी भागाकार जशे। ओके अने 3 एका 3 1 बध्युं छे 10 थई गया, 3 तरी 9 1 बध्युं 3 पंजा 15 थाय छे। पछी 3 थी भागाकार करीए, 3 चौक 12 थाय छे, केटला वध्या 1 3 पंजा 15। हवे 3 थी जशे 3 एका 3 3 पंजा 15 हवे पण जशे 3 पंजा 15। ओके हवे 5 थी भागाकार जई शके छे एटले 5 एका 5। ओके आपणे लखीए अहींया 405 बराबर 3 केटली वखत छे 4 वखत छे 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया 3 गुणाकार में 5। 3 केटली वखत छे अहींया 4 वखत छे एटले 3 ની 4 घात अने 5 ની 1 घात छे। ओके तो हवे आपणी पासे अहींया लखवानुं छे आम। तो अहींया आपणी पासे 405 बराबर शुं थाय छे 3 ની 4 घात गुणाकार में 5। ओके हवे क्वेश्चन नंबर 3 जोईए। क्वेश्चन नंबर 3 छे आपणी पासे अहींया तीजो जे छे 540 आप्युं छे। तो आपणे अहींयाथी करवाना छे 540 2 थी भागाकार जशे केम के पाछळ 0 आपेલું छे। 2 दू 4 थाय छे अने 1 बध्युं 2 14 थया, हवे 2 सत्ता 14 अने 0 ना 0। 2 थी भागाकार जशे 2 एका 2 2 तरी 6 अने 2 पंजा 10। हवे जोवानुं छे 2 थी भागाकार जशे नथी केम के 2 ना घड़ियामां 5 तो आपतुं नथी। पछी जोईए 3 थी भागाकार करी शकाय छे तो एना अंकोनो सरवाळो करी लेवानो, पछी जोवानुं 3 मां आवे छे के नथी। तो अहींया 3 अने 1 4 थाय छे, 4 अने 5 9 थया तो 3 ना घड़ियामां 9 आवे छे, हाँ तो 3 थी भागाकार जशे। ओके 3 चौक 12 थया, 1 वध्युं 3 पंजा 15 हवे 3 थी जशे 3 एका 3 थाय छे, हाँ पछी 1 वध्युं 3 पंजा 15 हवे 3 थी जशे 3 पंजा 15 थाय छे अने 5 एका 5 आम भागाकार थई गयुं छे। हवे जोईए 540 बराबर 2 गुणिया 2 थाय छे 2 गुणिया 2
3 ગુણ્યા 3 કેટલા વખત છે? 3 વખત છે. ઓકે, એટલા માટે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. હવે ગુણાકારમાં 5. હવે શું થાય છે? અહીંયા 2ની કેટલી ઘાત થયા? 2 ઘાત, કેમ કે 2 વખત છે. અહીંયા 3 કેટલી વખત છે? 3 વખત, એટલે 3ની 3 ઘાત પછી 5. આમ 540 બરાબર 2ની 2 ઘાત, 3ની 3 ઘાત અને 5. ઓકે, હવે ચોથું જોઈએ. ચોથા આપણી પાસે છે 3600 આપેલું છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 3600 2 થી ભાગાકાર જશે, કેમ કે પાછળ 0 છે એટલા માટે. ઓકે, 2 એકા 2 થાય છે, 1 વધ્યું, 2 અઠ્ઠા 16, 2 0 2 0. 2 થી ભાગાકાર કરીએ, 2 નું 18, 2 0 થી 2 0. ફરી 2 થી ભાગાકાર જશે, 2 ચોક 8, 1 વધ્યું, 2 પંજા 10, 0 0. 2 થી ભાગાકાર જશે, હા, 2 દુ 4, 2 દુ 4, 1 વધ્યું, 2 પંજા 10. હવે 2 થી ભાગાકાર જશે નથી, કેમ કે પાછળ 5 છે. તો પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કેવી રીતે કરવાના છે. તો બંનેનો સરવાળો કરીએ. 2 દુ 4, 2 2 4, 4 અને 5 9. તો 3ના ઘડિયામાં 9 આવે છે, એટલે 3 થી ભાગાકાર જશે. 3 સત્યા 21 થયા, 1 વધ્યો, 3 પંજા 15. ફરીથી 3 થી ભાગાકાર જશે. 3 દુ 6, 1 વધ્યું છે. હવે 15 થયા, 3 પંજા 15. હવે કઈ સંખ્યાથી ભાગાકાર કરી શકાય છે? 5 થી. 5 પંજા 25 અને 5 એકા 5. આ થયું 3600 બરાબર 2 કેટલા વખત છે? 4 વખત છે. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2. 3 કેટલા વખત છે? 2 વખત. તો 3 ગુણ્યા 3. 5 કેટલા વખત છે? 2 વખત. તો 5 ગુણ્યા 5. 2ની કેટલી ઘાત થાય છે? 4. હવે 3ની કેટલી ઘાત થાય છે? 2 અને 5ની કેટલી ઘાત થાય છે? 2. ઓકે, આમ 3600 બરાબર કેટલા થાય છે? 2ની 4 ઘાત ગુણાકારમાં 3ની 2 ઘાત ગુણાકારમાં 5ની 2 ઘાત આવે છે. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6 આપેલું છે, સાદું રૂપ આપો. પહેલું છે 2 ગુણ્યા 10ની 3 ઘાત આપેલી છે. તો અહીંયા આપેલું છે 2 ગુણ્યા 10ની 3 ઘાત છે. કેવી રીતે કરી શકાય? તો 2 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત છે? 3 વખત, એટલે 10 ને 3 વખત ગુણાકારમાં લખવાનું છે. 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10. ઓકે, પછી આપણે શું કરવાનું છે? 2 ના 2, પછી 10નું ગુણાકાર 10થી કરીએ તો કેટલા થાય છે? 1000 થાય છે. બરાબર, 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 કરીએ તો એ કેટલા થાય છે? 2000. 2000નું ગુણાકાર 2 થી કરીએ તો કેટલા થાય છે? 2000 થાય છે. 2નું ગુણાકાર 1000થી કરીએ તો 2000 થાય છે. આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. હવે આપણી પાસે છે બીજામાં શું આપ્યું છે? 7ની 2 ઘાત ગુણાકારમાં 2ની 2 ઘાત. ઓકે, 7ની 2 ઘાત એટલે 7 ગુણ્યા 7 કરવાનું છે. 2ની 2 ઘાત એટલે 2 ગુણ્યા 2, 2 વખત જેટલી ઘાત છે એટલા વખત ગુણાકારમાં લખવાનું છે. 7 સત્તા 49 થયા. આનું ગુણાકાર કરીએ, આ બંનેનું ગુણાકાર કરીએ તો 2 દુ 4 થાય છે. બરાબર, હવે એનું ગુણાકાર કરીએ, 4 નું 36 થાય છે. બધી 3, 4 ચોક 16 અને 3 19 થયા. ઓકે, તો આપણે અહીંયા 19 આવી ગયા છે. તો અહીંયા આપણું આન્સર આવી ગયું છે. હવે આપણે જોવાનું છે ત્રીજામાં શું છે? ત્રીજામાં આપેલું છે 2ની 3 ઘાત છે અને 5 આપેલું છે. ઓકે, 2ને ગુણાકારમાં કેટલા વખત લખવાનું છે? 3 વખત. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 પછી 5. ઓકે, પછી શું કરવાનું છે? આપણી પાસે અહીંયા 2 દુ 4 થાય છે, 4 દુ 8 થાય છે. 8 ગુણાકારમાં 5, 8 પંજા 40 થાય છે. હવે ચોથું છે આપણી પાસે અહીંયા કેટલા છે? 3 ગુણ્યા 4ની 4 ઘાત છે. તો 3નું 3, 4ની 4 ઘાત છે, એટલે 4 ગુણાકારમાં 4 ગુણાકારમાં 4 ગુણાકાર 4. કેટલા વખત કરવાનું છે? 4 વખત. ઓકે, 3 થયા. અહીંયા 4 ચોક 16, 16 ચોક 64 થાય છે. અને 64નું ગુણાકાર 4થી કરીએ તો 256 થાય છે. હવે 3 છંગ 18, બધી 1, 3 પંજા 15 અને 1 16, બધી 1, 3 દુ 6 અને 1 7 થાય છે. 768 આવ્યું છે. હવે આપણે જોવાનું છે પાંચમામાં શું આપ્યું છે? 0 ગુણાકારમાં 10ની 2 ઘાત. તો 0 ગુણાકારમાં 10ની 2 ઘાત એટલે 10 ગુણાકારમાં 10. 0 ગુણાકારમાં આ બંનેનું ગુણાકાર કરીએ તો 100 થાય છે. હવે 100નું ગુણાકાર 0થી કરીએ તો 0 આવે છે. ઓકે, હવે આપણી પાસે છઠ્ઠું છે. છઠ્ઠામાં શું આપેલું છે? 5ની 2 ઘાત, 3ની 3 ઘાત. ઓકે, હવે છે આપણી પાસે 5 ગુણાકારમાં 5. 2 ઘાત છે એટલા માટે 2 વખત.
3 ઘાત છે એટલે 3 ગુણ્યા 3 કેટલા વખત કરવાનું છે? 3 વખત. આ બંનેનું ગુણાકાર કરીએ 5 × 5 = 25 થાય છે. 3 તરી 9 અને 9 તરી 27. આનું 3નું ગુણાકાર કર્યું 27 આવ્યું છે. હવે આપણે અહીંયા બંનેનું ગુણાકાર કરવું છે, બરાબર. 25નું ગુણાકાર 7થી કરવાનું છે. 25 × 7 = 175 ની 5 બધી 17. 25 દુ 50 અને 17 જો ઉમેરીએ તો કેટલા થાય છે? 67 થાય છે, 67, બરાબર. તો કેટલા થાય? 675 એનું જવાબ આવ્યું છે. શું છે આ? 675 છે. ઓકે. હવે આગળ જોવાનું છે. તો હવે જોવાનું છે આપણે પાસે અહીંયા આપેલું છે 7મું. ઓકે. 7મામાં આપ્યું છે 2 ની 4 ઘાત છે, ગુણાકારમાં 3 ની 2 ઘાત. તો 2 ની 4 ઘાત છે એટલે 2 × 2 કેટલા વખત કરવાનું છે? 4 વખત. 2 × 2 × 2 × 2 અને 3 ની 2 ઘાત છે એટલે 3 × 3 2 વખત છે એટલે 2 વખત. હવે કરવાનું છે આનો ગુણાકાર. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, 16 થયા. 3 તરી 9 થાય છે. 16નું ગુણાકાર 9થી કરીએ તો કેટલા આવે છે? 144 આવે છે. પછી આપણે 8મું જોઈએ. 8મામાં શું આપ્યું છે અહીંયા? તો 8મામાં આપ્યું છે 3 ની 2 ઘાત, ગુણાકારમાં 10 ની 4 ઘાત. 3 કેટલા વખત છે? 2 વખત. તો 3 × 3 10 કેટલી વખત છે? 4 વખત એટલે 10, ગુણાકારમાં 10, ગુણાકારમાં 10, ગુણાકારમાં 10. ઓકે. 3 તરી 9 થાય છે. પછી આપણે અહીંયા લખીએ, આ ગુણાકાર કરીએ. આના 1 મૂકવાનું છે અહીંયા. જેટલા 0 છે એટલા 0 મૂકી દેવાનું. ઓકે. 4 છે એટલા માટે 10,000 થયા. 9નું ગુણાકાર 10થી કરીએ તો 90,000 આવે છે. ઓકે. આ આપણું આન્સર થયું. હવે ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 7 જોવાના છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપેલું છે, સાદું રૂપ આપો. અહીંયા પહેલું છે -4 ની 3 ઘાત આપેલી છે. અહીંયા આપેલી છે -4 ની 3 ઘાત. કેવી રીતે લખી શકાય? -4 ગુણાકારમાં -4 ગુણાકારમાં -4 કેટલા વખત? 3 વખત કરવાનું છે. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64 થાય છે. પછી આપણે જોવાનું છે માઇનસનું આપશે કે પ્લસનું આપશે. તો એટલે આપણે અહીં જોઈએ માઇનસનું ગુણાકાર કર્યું હોય તો પ્લસમાં થાય, અને પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કર્યું હોય તો શું થાય છે? માઇનસમાં આવે છે. ઓકે, બરાબર. તમે આવા પ્રકારથી કરી શકો છો. હવે બીજું જોઈએ. અહીંયા બીજામાં શું થાય છે? -3 ગુણાકારમાં -2 ની 3 ઘાત આવે છે. ઓકે. તો હવે કેવી રીતે કરવાનું છે આપણે? અહીંયા 3નું 3 -3 અને પછી -2 ગુણાકાર -2 ગુણાકાર -2, બરાબર. તો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકાય છે, અને જો તમે સમજવાનું હોય એક લાઈન વધારે કરી નાખવું તો પણ ચાલશે. -3, બરાબર, ગુણાકારમાં આ બંનેનું ગુણાકાર કર્યું છે. -2નું ગુણાકાર -2થી કર્યું તો પ્લસનું 4 થાય છે, બરાબર. -થી ગુણાકાર કરે પ્લસમાં થાય છે. પછી -2. ઓકે. -3 ગુણાકારમાં આ બંનેનું ગુણાકાર કર્યું હોય તો 4 દુ 8 થાય છે, પણ માઇનસથી ગુણાકાર કર્યું છે એટલે માઇનસમાં આવશે. ઓકે. હવે ગુણાકાર કરવાનું છે. -થી ગુણાકાર કરીએ, -થી ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસમાં આવે છે. 8 તરી 24 થાય છે. અહીં આન્સર શું થયું? 24 આવ્યું છે, બરાબર. હવે આપણે ત્રીજો જોઈએ. ત્રીજામાં શું આપ્યું છે? ત્રીજામાં આપ્યું છે -3 ની 2 ઘાત ગુણાકાર -5 ની 2 ઘાત છે, બરાબર. -3 ની 2 ઘાત એટલે -3 ગુણાકારમાં -3, પછી -5 ગુણાકારમાં -5. આ બંનેનું ગુણાકાર કરીએ તો -થી ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસમાં થાય છે. 3 તરી 9. અહીંયા પણ -નું ગુણાકાર -થી કરીએ તો પ્લસમાં થાય છે. 5 × 5 = 25. પછી 25નું ગુણાકાર 9થી કરીએ થાય છે. ઓકે. હવે આપણી પાસે છે ચોથું. ચોથામાં શું આપ્યું છે? -2 ની 3 ઘાત છે, ગુણાકાર -10 ની 3 ઘાત છે. ઓકે. તો હવે કેવી રીતે કરવાનું છે? અહીંયા -2 ગુણાકારમાં -2 ગુણાકારમાં -2 3 ઘાત છે એટલે 3 વખત. હવે 10 ની 3 ઘાત છે તો -10 ની 3 ઘાત છે એટલામાંથી 3 વખત. -10 ગુણાકારમાં -10 ગુણાકારમાં -10 આવશે. ઓકે. હવે શું કરવાનું છે? આ બંનેનું ગુણાકાર કરવાનું છે. -2નું ગુણાકાર -2થી કરીએ તો પ્લસમાં આવે છે 4. પછી અહીંયા -2 છે ગુણાકારમાં.
10નો ગુણાકાર 10થી કરીએ તો પ્લસમાં 10 આવે છે, ગુણાકાર -10. ઓકે, આ બંનેનું ગુણાકાર થયું, આનું બાકી રહી ગયું છે. અહીંયા છે પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો માઇનસ આવે છે, 4 દુ 8, માઇનસનું 8 આવ્યું છે. પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો માઇનસમાં આવશે. 10 ગુણ્યા 10 કરવાનું છે, અહીંયા 10 ગુણ્યા 10 કર્યા તો અહીંયા 100 આવશે. ઓકે, સોરી, 100નું ગુણાકાર 10થી કરીએ તો માઇનસનું 1000 થઈ જાય છે. ઓકે, હવે માઇનસનું માઇનસથી ગુણાકાર કરીએ તો +8 ગુણાકાર 1000 કરીએ તો 8000 એનો આન્સર આવે છે. ઓકે, આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 8 છે, નીચેની સંખ્યાઓની સરખામણી કરો. પહેલું આપેલું છે 2.7 ગુણાકારમાં 10⁻12 છે, 1.5 ગુણાકારમાં 10⁸ છે. આ બીજી સંખ્યા છે, આ પહેલી સંખ્યા છે. એમાંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે એ અહીંયા સરખામણી કરવાની છે. બરાબર, અહીંયા ધ્યાનથી સમજવાનું છે કે જો જે સંખ્યાની ઘાત વધારે હોય એ સંખ્યા મોટી થાય છે. ઓકે, ખબર પડી ગઈ. હવે જોવાનું છે, એટલે અહીંયા આપેલું છે 2.7 આપ્યું છે, ગુણાકારમાં 10⁻12 છે. તો અહીંયા બે સંખ્યા આપેલી છે, એમાંથી આપણે આ કરવાનું છે. બરાબર, 2.7 ગુણાકારમાં 10ની કેટલી ઘાત છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ 10⁻12 છે, એટલે 10 ગુણાકારમાં 10 ગુણાકારમાં 10 ગુણાકારમાં 10 કેટલા વખત? 12 વખત. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? અહીંયા જોવાનું છે કે અહીંયા કેટલા થાય છે. આ 10થી ગુણાકાર કરીએ તો પોઈન્ટ હટી જશે, તો કેટલા થયા? અહીંયા 27 થયા. હવે કેટલા જીરો મૂકવાનું છે તો આપણે જોવાનું છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 જીરો મૂકી નાખો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. બરાબર, આ થયા આપણું. આટલા મોટું આવી સંખ્યા આવી છે. હવે બીજી આપેલી છે 1.5 ગુણાકારમાં 10ની કેટલી ઘાત છે? 8 ઘાત છે. હવે છે 1.5 ગુણાકારમાં 10ની કેટલા વખત લખવાનું છે? 8 વખત. 1 વખત 2, બરાબર, 10 ને 8 વખત લખવાનું, 3 વખત થઈ ગયા. હવે 4 5 6 7 અને 8. પછી શું કરવાનું છે આપણે? આ એક પોઈન્ટના પાછળ એક જ અંક છે ને, એટલા માટે અહીંયા 1 0 છે, એટલે આથી શું થઈ શકે છે? પોઈન્ટ હટી જશે. અહીંયા 15 થયા. હવે કેટલી અંકો બાકી રહી ગયા છે? કેટલા જીરો બાકી રહી ગયા છે? 1 2 3 4 5 6 7. આ નથી લેવાનું છે, 7 છે, એટલે 7 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. કેટલા લેવાનું છે? 7 લેવાનું છે. ઓકે, 1 2 3 4 5 6 7. હવે એમાંથી જો તમે કઈ સંખ્યા મોટી લાગે છે? આ સંખ્યા મોટી લાગે છે ને? હા, તો આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા કે જેટલા જીરો છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 થયા. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. બરાબર, આ મોટી છે એટલા માટે આવી રીતે નિશાન. પછી 15 કેટલા જીરો છે? અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. આ કઈ સંખ્યા છે? આ સંખ્યા છે ને, તો એટલા માટે 2.7 ગુણાકારમાં 10⁻12. પછી અહીંયા આપશે ગ્રેટર દેન 1.5 ગુણાકારમાં 10⁸. આ ક્યારે આવે છે? જ્યારે 1.5 ગુણાકાર 10⁸ હોય ત્યારે. આવી રીતે સરખામણી કરવાની છે. બીજામાં જોઈએ. બીજામાં આપેલું છે શું? 4 ગુણાકારમાં 10⁻14 આપેલી છે. તો 4 ગુણાકાર 10ની કેટલી ઘાત છે? 14, એટલા 10ને કેટલા વખત? 14 વખત. બરાબર, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 અને 14. પછી 4 મૂકવાનું છે. કેટલા વખત છે? 4 વખત, એટલે 14 વખત છે.
એટલે શું કરવાનું છે? 14 વખત આપણે 0 મૂકવાનું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 થયા, બરાબર. પછી આપણી પાસે બીજી સંખ્યા છે. આપણી પાસે શું આપેલું છે અહીંયા? 3 ગુણ્યા 10 ની 17 ઘાત. ઓકે, હવે છે 3 ગુણાકારમાં 10 ને કેટલા વખત? 17 વખત. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 અને 17. એટલે 3 17 0 મૂકવાનું છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. કઈ સંખ્યા મોટી છે? તો આપણે આ સંખ્યા મોટી છે ને, એટલા માટે આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી કાઢવાનું છે. આમ આ શું છે? તો 3 અહીંયા લખવાનું છે. 4 ગુણાકારમાં 10 ની 14 ઘાત છે. આવી રીતે આ સંખ્યા મોટી છે એટલા માટે 3 ગુણાકારમાં 10 ની 17 ઘાત, બરાબર. આ આપણે લખી કાઢો. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.